Hi, I'm Craig. I'm an alcoholic, and I'm from Los Angeles, California. My sober date is August 2nd, 2002. So I'm coming up on 24 years in August, but I still have to treat my alcoholism. Um, the 12 and 12 in the foreword says AA's 12 steps are a group of principles, spiritual in their nature, which, if practiced as a way of life, can expel the obsession to drink and enable the sufferer to become happily and usefully whole. Is that enough to translate? ఎస్ నా పేరు పవన్ అండి. నేను ఒక త్రాగుబోతును. ఐమ్ పవన్. ఐమ్ అన్ ఆల్కహాలిక్. From here, I'll be speaking as a translator for Craig to translate his message. నేను క్రేగ్ నండి. నేను ఒక త్రాగుబోతును. నేను లాస్ ఏంజలస్ కాలిఫోర్నియా నుంచి వస్తున్నాను. నా సొబరైటీ డేట్ వచ్చేసి August 2, 2002. సో ఇప్పుడు నేను దాదాపు ఈ ఆగస్ట్కి 24 ఏళ్ళు అవుతుందండి నేను సోబర్ అయ్యి. అయినా కానీ నా త్రాగుబోతుతనాన్ని నేను ఎప్పుడు ఎప్పుడు ట్రీట్మెంట్ చేస్తూనే ఉండాలి. మన 12/12 గ్రంథంలో ముందు మాటలో ఏం చెప్తారు అంటే, ఏ యొక్క 12 సోపానాలు, ఆ మార్గదర్శకత్వాలు అవి ఆధ్యాత్మికమైనవి అని చెప్తారు. ఇవి కనుక ఒకవేళ మనం జీవితంలో అలవర్చుకుంటే ఎప్పుడు త్రాగాలి అనే తృష్ణ, ఆ భయం ఎప్పుడు మనము దూరంగా పెట్టొచ్చు. అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే, ఒక త్రాగుడు నుంచి దూరంగా ఉండడం కాదు, మనము సంతోషంగా స్వేచ్ఛగా ఉంటూ వేరే వారికి ఉపయోగకరంగా ఉండేట్టుగా మనము తయారవుతాము అని చెప్పారండి. బ్యాక్ టు యు. So, a principle is a proven truth. And, a mathematical principle is 1 + 1 = 2. A straight line is the shortest distance between 2 points. The principle of gravity, it always works like that on the planet Earth. Water seeks its own level. So these are principles. And I'm talking about spiritual principles now. Is that good? Yeah. To translate? థ్యాంక్ యూ క్రేగ్. సో ఒక సూత్రం అంటే ఏంటి? ప్రిన్సిపల్ అంటున్నారు. సూత్రం అనే దానికి అర్థం ఏంటి? అదేంటి అంటే అదొక నిరూపించబడిన నిజం. ప్రూవెన్ ట్రూత్ అన్నారు. నిరూపించబడిన నిజం. ఇప్పుడు మనకి మ్యాథమెటిక్స్ లో ఉంటది, 1 1 కలిపితే 2 అవుతుంది. రెండు రెండు దూరాలకి, రెండు ప్రదేశాలకు, లేకపోతే 2 పాయింట్ల నుంచి దూరం మనం మెజర్ చేయాలి అంటే షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ స్ట్రైట్ లైన్ అవుతుంది. మనకు గ్రావిటీ ఉంది. ఇవన్నీ కూడా మనకు నిరూపించబడిన నిజాలు. ఇవే మనము ఆధ్యాత్మిక సూత్రాలు కూడా భావించవచ్చు. అది నేను ఇప్పుడు మాట్లాడబోతున్నాను అని చెప్పారు. బ్యాక్ టు యు. So the big book says that we have a mental and physical illness, but we also have a spiritual malady. So when that spiritual malady is overcome, we straighten out mentally and physically. Is that enough for? Oh, you could go longer. Okay. So I have the physical allergy. Once I drink, I can't stop.
వెంకటేశ్వర్లు గారు ప్లీజ్ మ్యూట్ చేసుకోండి సార్. వాళ్ళ కాడ 300 గ్రాములు. ప్లీజ్. ఓ మై గాడ్, సారీ, Yeah. let me just mute him. Go ahead, Craig. Sorry about that. There we go. All right. So I have a physical allergy. When I drink, probably you too, I can't control the amount I drink. I know that. I'm powerless over alcohol and drugs. And that my mind also, I have a mental because knowing that, I still drink anyway. So is that enough from what I Yes, said? Or yes, 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 yes. Thank you, Craig. సో మనకు మన గ్రంథంలో చెప్పినట్టుగా నాకు ఒక ఫిజికల్ అలర్జీ ఉంది. నేను త్రాగితే ఇంకా ఇంకా త్రాగుతూ ఉంటాను. బహుశా మీకు కూడా ఉంది. నేను ఎంత తాగుతాను దాని మీద నాకు నియంత్రణ ఉండదు. అలాగని నాకు తెలుసు నేను ఆల్కహాల్ ముందర శక్తిహీనుణ్ణి, డ్రగ్స్ ముందు, మాదక ద్రవ్యాల ముందు శక్తిహీనుణ్ణి. ఇవన్నిటికంటే కూడా నాకు ఒక ఆధ్యాత్మిక రుగ్మత ఉంది. అవన్నీ తెలిసి కూడా నేను తాగేస్తాను. ఎందుకు నేను దాని గురించి ఇప్పుడు వివరించబోతున్నాను అని చెప్పారు. బ్యాక్ టు యు, క్రైగ్. So in 1934, Bill Wilson, was able to get sober through the spiritual principles of a friend in the Oxford group. That was his friend Ebby. And then he stayed sober 6 months. The big part was the spiritual part, was finding whatever higher power. And he didn't want to do that at first. So he kept drinking for a while. Once he accepted some kind of higher power, he had a third step experience. About the same time, a book by Emmett Fox came out called Sermon on the Mount. And about 6 months later, in 1935, he met Dr. Bob on Father's Day. And a few months later, Dr. Bob got truly sober, and they started to have meetings at their home. And Sermon on the Mount, along with the Bible and some other books, but Sermon on the Mount was a big part of the recovery process. So that's what I'm talking about today, how Sermon on the Mount influenced the big book. థ్యాంక్ యూ, క్రైగ్. సో 1934లో మన ఏ సృష్టికర్త బిల్ విల్సన్ గారు అప్పుడే సొబ్రైటీ చేరుకుంటున్నారు. ఏది మన ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ లో ఉన్న ఆయన మిత్రుడు, చిన్ననాటి మిత్రుడు ఎబీ తోటి. ఎబీ ఆయనతోటి ఈ ఆధ్యాత్మిక సూత్రాల గురించి మాట్లాడారు. ఆ క్రమంలో బిల్డబ్ల్యూ 6 నెలలు మద్యం లేకుండా ఉండగలిగారు. కానీ అసలు సొల్యూషన్ ఆధ్యాత్మికమైనది. ఆ ఆధ్యాత్మికతతో ఆ ఉన్నత శక్తిని కనుగొనడం. అయినా కానీ అతనికి రుచించలేదు. ఆ ఆధ్యాత్మిక భావాలతో ఉన్నత శక్తిని కోసం వెతకడం అనేది ఆయనకు రుచించలేదు. రుచించక ఇంకొన్ని రోజులు తాగారు. కానీ ఒక్కసారి ఎప్పుడైతే ఉన్నత శక్తి యొక్క ప్రభావము, ఆ ప్రేమ ఒప్పుకున్నారో, ఆ తర్వాత ఆయనకు
ఒక మూడో సోపానం యొక్క అనుభవం కలిగింది. అప్పుడు 6 నెలల తర్వాత అప్పుడు ఎమెట్ ఫాక్స్ గారు రచించిన కొండ మీద ఉపన్యాసము అనే అనే పుస్తకం ప్రచురించబడింది. సర్మన్ ఆన్ ద మౌంట్. మౌంట్ అంటే మరేది కాదండి, కొండ లాంటి చోట ఒకరు ఉపన్యసించారు అని అర్థం. ఆ తర్వాత 6 నెలలకి ఆయన డాక్టర్ బాబ్ని కలిశారు. కలిసినప్పుడు డాక్టర్ బాబ్ కూడా ఫాదర్స్ డే రోజు కలిశారు వాళ్ళిద్దరు 1935లో. ఆ రోజున వాళ్ళు అప్పటి నుంచి నిజంగా డాక్టర్ బాబు గారు సోబర్ అవ్వడము, వాళ్ళ ఇంట్లో ఏ మీటింగ్లు పెట్టడము, తర్వాత అక్కడ సర్మన్ మౌంట్, బైబిల్ మరియు తదితర పుస్తకాలు చదవడము జరగడం జరిగింది. ఆ క్రమంలో ఈ సర్మన్ ఆన్ ద మౌంట్ అంటే కొండ మీద ప్రసంగం, కొండ మీద ఉపన్యాసం, ఇది చాలా పెద్దగా వాళ్ళని ఆకట్టుకుంది. ఆ పుస్తకం గురించి నేను ఈరోజు చెప్పబోతున్నాను. బ్యాక్ టు యు. So they did take 6 steps from the Oxford group, and the first 100 by 1939 they said there was 100 recovered alcoholics, and they got sober with 6 steps. Plus, the Oxford group also had 4 absolutes: absolute honesty, absolute purity, absolute love, and absolute unselfishness. All spiritual in the thinking, but they didn't really, the Oxford group didn't care for alcoholics. So this is where Bill and Bob started AA. Is that enough for you right now? Yeah. Yes. Okay. సో ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ నుంచి వారు 6 సోపానాలు తీస్తున్నారు. 6 సోపానాలను తీసుకుండగా మొదటి 100 మంది మన సొబైటీ చూడగొనడం లేకపోతే ఏ గ్రూప్ లో జాయిన్ అవడంగా జరిగింది. 1935లో 39లో అంటే అప్పటికి 4 ఏళ్ళు అయిపోయింది సర్మన్ ఆన్ ద మౌంట్ ప్రచురించినప్పుడు అప్పటికి 100 మంది కోలుకున్న త్రాగుబోతులు ఉన్నారు అని పేర్కొన్నారు. ఆ రోజుల్లో వారు ఈ 6 సోపానాలతోటి సొబ్రైటీ చేరగలిగారు. ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ లో మరొక నిర్దిష్టమైన మూడు సంపూర్ణమైన ఆలోచనలు వాళ్ళలో ఉండేవి. సంపూర్ణమైన నిజాయితీ, సంపూర్ణమైన శుద్ధత, సంపూర్ణమైన ప్రేమ, సంపూర్ణమైన స్వీయ రాహిత్యం. అన్ని ఆధ్యాత్మిక సూత్రాలే. ఆ సూత్రాల గురించి తర్వాత ఏం జరిగిందో నేను ఇప్పుడు మాట్లాడతాను. బ్యాక్ టు యు. So in America at that time, those guys were Christian. God was based on Christianity, but it doesn't have to be that. It's about a God of your understanding. So Emmett Fox breaks down the Bible not by the literal words, but by the symbolism, by allegory, it's called, parables. What do they represent for our lives? And Bill W. and Dr. Bob really liked this. And so when the Big Book came out in 1939, Bill brought in a lot of this type of thinking to the Big Book. And once the Big Book came out, they didn't use Sermon on the Mount anymore.
but I still do. Yeah. Go ahead. Thank Is you. that enough for you? That's Yeah, good, it's right? good. It's good. It's good. Thank you. ఆ రోజుల్లో అమెరికా దేశంలో, అమెరికా ఖండంలో వీళ్ళందరూ కూడా క్రైస్తవ మతానికి చెందినవారు మాత్రమే. వాళ్ళ దేవుడు అనే ఒక వాళ్ళ యొక్క ఆ, అర్థము, భావము అంతా క్రైస్తవ మతంలో ఉండిపడింది. కానీ అలా కానక్కర్లేదు. మనకు మీకు నచ్చిన, మీకు అర్థమైన ఉన్నత శక్తిని మీరు మీ దేవుడిగా కొలవచ్చు. సో ఈ గ్రంథంలో ఎమెట్ ఫాక్స్ బైబిల్ని నిశితంగా చర్చించి, నిశితంగా విశ్లేషించి, అంటే జస్ట్ ఊరికే పదాలతో కాకుండా దాని భావం, దాని అర్థం, అంటే తెలుగులో చెప్పాలంటే ఉపమానాల ద్వారా అక్కడ గ్రంథంలో రాసి ఉన్నది మన జీవితాల్లో ఎలా వర్తిస్తుంది అనేది ఎమెట్ ఫాక్స్ గారు అలా రాయడంతో మన డాక్టర్ బాబ్ గారికి చాలా నచ్చింది. సో ఆ ప్రాంతంలో 1939, అంటే 5 ఏళ్ళు అయిపోయింది ఇప్పటికి, బిల్ గారు ఇలాంటి ఆలోచన పద్ధతి చాలా తీసుకొచ్చారు మన గ్రంథానికి, మన బిగ్ బుక్ గ్రంథానికి. అప్పుడు బిగ్ బుక్ గ్రంథం ప్రచురించినప్పుడు వాళ్ళు ఇంకా ఆ సర్మన్ ఆన్ ద మౌంట్, ఆ కొండ మీద ప్రసంగాన్ని అనే పుస్తకాన్ని వాడకుండా అంటే పక్కకు పెట్టారు. బట్ నేను క్రైగ్ని ఇంకా అది వాడతాను, ఇంకా అది అధ్యయనం చేస్తుంటాను. బ్యాక్ టు ఇట్. So I belong to a group called Primetime. I think you guys have heard some primetime speakers. And for us, the alcoholism isn't about the alcohol. I mean, we all got here because we drank too much. And our founders, Bill W. and Dr. Bob, definitely drank too much. But what we find out is that it's our thinking. My life today in step 1 is unmanageable. My mind. It woke me up today with 24 years saying, oh boy, now please help. Anyway, that's why alcohol helped me. That was my spiritual solution. Alcohol treated that. So everybody that drinks too much is really a spiritual person because alcohol is called spirits. Okay. సో నేను ప్రైమ్ టైం అనే ఒక గ్రూప్ కి చెందుతానండి. మీరు వినే ఉంటారు, ప్రైమ్ టైం స్పీకర్స్ కూడా మీ దగ్గరకు వచ్చి ప్రసంగం చేస్తుంటారు. మాకు ప్రైమ్ టైం గ్రూప్ లో త్రాగుబోతుతనం అనేది మద్యంతో సంబంధం లేదండి. మనందరం ఇక్కడికి బాగా తాగే వచ్చాం, తాగకుండా ఎవరం రాలేదు. మన ఫౌండర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో బిల్డబ్ల్యూ, డాక్టర్ బాబ్, వారు కూడా ఖచ్చితంగా బాగా తాగే వచ్చారు. మాకు ప్రైమ్ టైంలో అనిపించేది ఏంటి అంటే మన ఆలోచన ఈరోజు నా జీవితము మొదటి సోపానంలోనే కూర్పు చేసుకొని ఉంది. నా అన్మేనేజబిలిటీ, నా అస్తవ్యస్త జీవిత సంధానం, నా ఆలోచనలు, నా మెదడు, ఈరోజు నా మెదడు 24 ఏళ్ళ అనుభవాన్ని తీసుకొని మేలుకొని నాకు సహాయం కావాలి అని అడిగితే అప్పుడు మద్యం నాకు ఖచ్చితంగా సహాయం చేస్తుంది. ఎందుకంటే
నా ఆధ్యాత్మిక వెలితి, నా ఆధ్యాత్మిక రుగ్మతకు సొల్యూషన్ ఆల్కహాల్ అయింది. అదొక స్పిరిచువల్ సొల్యూషన్. అంటే అంటే ఆధ్యాత్మిక లోటు. స్పిరిట్ అనే దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో మద్యం అని కూడా అంటారు. సో ఎక్కువగా త్రాగే వారు కూడా ఆధ్యాత్మిక మనిషే అని ఆ, పేర్కొన్నారండి. బ్యాక్ టు యూ. So in the big book, it says that alcoholics are restless, irritable, and discontented unless they can feel better by taking a few drinks. See, alcohol treats that, but I have an allergy. And once I drink, I can't stop. So I need another way to treat my restless, irritable, and discontentedness. And Dr. Silkworth says, unless I can experience an entire psychic change, there is very little hope of my recovery. So I need these 12 steps in an order to produce a spiritual awakening so that I don't have to drink anymore. But it's every day. I'm not cured. It's every day. I start first thing. So I think that's a pretty good amount to start with. మన గ్రంథంలో ఒక ఆల్కహాలిక్ అనేవాడు అశాంతిపరంగా, చిరాకుగా, అసంతృప్తిగా, ఆదరబాదరగా ఉండే మనిషిగా పేర్కొన్నారు. కొంచెం మద్యం తీసుకునే వరకు అతను ఆ అశాంతి, అసహనంలోనే ఉంటాడు. కానీ ఆ అశాంతి, అసహనాన్ని ఆల్కహాల్ తీసేసిన వెంబటే అతనికి ఉన్న ఫిజికల్ అలర్జీ అనేది మొదలవుతుంది. ఆ ఫిజికల్ అలర్జీ ఏంటి? ఒక్కసారి మొదలెడితే ఆపడం తెలియదు. సో ఇందు విధంగా నాలో ఉన్న ఈ అసహనం, అశాంతి, చిరాకు వీటిని నయం చేయడానికి వేరే మార్గం ఎంచుకోవాలి. ఆ మార్గం ఏంటి? మొత్తంగా మానసిక మార్పు, అతీంద్రియ మానసిక మార్పు అంటారు మన పుస్తకంలో. ఆ మానసిక మార్పు ఒకవేళ నాకు చేరకపోతే నా స్వస్థత, నా రికవరీకి పెద్దగా ఆశ లేదండి. ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడో కూడా 3 తాగుతాను ఆ మానసిక మార్పు రాకపోతే. అందువిధంగా ఈ 12 సోపానాలు వాటి యొక్క ప్రాథమిక ఆవశ్యకత ఏంటి అంటే ఆ మానసిక మార్పు తీసుకురావడం. ఆ మార్పుతో నాకేమర్థం అవుతుందంటే నేను ఇంకా త్రాగాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఈ నివారణ ఏదైతే ఉందో అది రోజు కావాలి. ఎందుకంటే రోజు ఆ రుగ్మత మళ్ళీ మళ్ళీ లేస్తుంది. థ్యాంక్ యూ. So really, I have a thinking problem. And that's why I drank, because the drinking quieted my mind. Now my mind, I'm feeling everything. And so how do I change my thinking? And the steps in an order form help me to change the character that I brought here to recovery, and over time get a little better with my thinking. Now, Emmett Fox, with the way he explains the Bible with spiritual principles, I have to be kind,
and courageous and humble. So he talks about the moment, Emmett Fox says, the moment an error thought comes to my mind, I have to be able to recognize it and not pay attention to it. That's hard. That starts for me first thing in the morning. My mind, what do I do? So first thing in the morning, the big book says, page 86, on awakening. And it says, we ask God. Now, God is whatever you choose. It doesn't have to be any particular God. It doesn't have to be Jesus, Buddha, Krishna, whatever. Whatever works for you. It's about believing in that. And I say, God, help me, direct my thinking, the big book says, that it be divorced from self-pity, dishonest, and self-seeking motive. That's a form of step 3. I'm turning my will over right away. So that's what I do. I don't mess around, because if I listen to my mind, the rest of my day is no good, and I may drink again. Okay? సో నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది ఏంటి అంటే, నాకు ఒక ఆలోచనతో కూడిన ప్రాబ్లం ఉంది, ఆలోచన సమస్య ఉంది నాకు. నేను ఎందుకు త్రాగాను? ఈ అస్తవ్యస్తమైన శాంతి లేని మెదడుని శాంతిపరచడానికి తాగాను. సో మరి నా ఆలోచన విధానాలను ఎట్లా మార్చుకోవాలి? ఈ క్రమం పరంగా చేసే సోపానాల కూర్పు ఏదైతే ఉందో, నా ఆలోచన పద్ధతి మార్చి నన్ను ఇక్కడ తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టి, అలా కొద్ది కాలం గడిచినాక సమయానుకూలంతో నా ఆలోచన పద్ధతి కూడా మారింది. ఎమ్మెట్ ఫాక్స్ గారు బైబిల్ గ్రంథాన్ని ఆధ్యాత్మిక చింతనలతో క్లుప్తంగా ఏం చెప్పారు అంటే, నేను అందరి పట్ల ప్రేమభావంతో ఉండాలి, ధైర్యంగా ఉండాలి, అణిగి ఉండాలి. సో ఎమిట్ ఫాక్స్ గారు ఏమంటారంటే, నాకు ఏదైనా చెడు ఆలోచన వచ్చినప్పుడు దాన్ని పరిశీలనగా చూసి దానికి ఎక్కువ విలువ ఇవ్వకుండా అంచుకోవడమే నాకు తెలిసింది ఈరోజు. కానీ అది నాకు ఎట్లా పనిచేస్తుంది అంటే, పొద్దున్న లేవు కానీ మొట్టమొదటి ఆలోచన విధానం ఎట్లా ఉండాలి అనేది మనకు ఇంగ్లీష్ బిగ్ బుక్ లో పేజ్ 86, తెలుగులో పేజ్ 85లో చెప్పారండి. పొద్దున లేచిన పిమ్మట మనం దేవుడిని అడుగుతాం, దేవుడా నీ నిర్దేశకత్వం ఎట్లా ఉంటే అట్లానే జరుగుతుంది. అది ఒక రకమైన ఈ విధమైన ఈ పరమైన దేవుడే ఉండాలని ఏం లేదు. అది జీసస్ కావచ్చు, బుద్ధుడు కావచ్చు, కృష్ణ కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు. మీకు ఏది పనిచేస్తుందో అదే మీ ఉన్నత శక్తి. ఆ ఉన్నత శక్తికి నేను చెప్పేది, ఈ రోజున నా ఆలోచన విధానాన్ని, ఈ రోజున నా స్వీయ జాలి, నా నిజాయితీ లేకపోవడం, నా సెల్ఫ్ సీకింగ్ అంటే నా సెల్ఫ్ సీకింగ్ ని, ఇవన్నిటిని కూడా స్వీయ లాభం కోసం ఇలాంటి ఆలోచనలు రాకుండా నన్ను కాపాడు, నన్ను నిర్దేశం ఇవ్వు. అలాంటప్పుడు నేను 3వ సోపానం చేసిన వాడిని అవుతాను. ఆ రోజున నా ఆలోచన
నా నా విల్ అంటారు, అంటే నా ఆలోచన, నేను చేయాలనుకున్న పనులు, విషయాలు అన్నీ కూడా నేను భగవంతుడికి అప్పచెప్పేస్తాను. నేను దాంతో ఆటలాడు. ఎందుకంటే నా మెదడు చెప్పిన మాటలు నేను వింటే నా రోజంతా కూడా అశాంతితో, అసహనంతో, కంగారుగా, చిరాకుగా నేను గడుపుతాను. దాంతో ఒకే విషయం జరుగుతుంది. నేను తాగే నేను తాగే అవకాశం పెరుగుతుంది. ఆ అశాంతమైన ఆ, పద్ధతిలో, ధోరణిలో నేను ఉంటాను. యాక్టివ్. So, one of the great things that Emmett Fox brought to us was the principle of watch and pray. Watch and pray. What am I watching for? Right now, watch what is your mind saying right now? Is your mind judging negatively or is it judging positively? Because as an alcoholic, I tend to see things negatively. I have this alcoholism. It has an ego that's very large. It's a big baby, infantile ego, Dr. Harry Tiebout, and it's all connected to self, me. And so I have to watch when I wake up, my mind is in fear and it's very jumbled. So I start my day by watching and then I pray. I have to develop a quality of willingness in step 2 to start going to something greater than me. I can't be the power anymore. I can't listen to this mind anymore. But the power is within you. This God is deep down within you. And that's how this thing, we start to develop better thinking. But I have to be aware that I'm not thinking right to do something about it, because I think, and therefore it must be right. But no, that voice is not right. The one that says to drink, or the one that says life stinks, or so take that, my friend, and see. Thank you. ప్లీజ్ మ్యూట్ చేసుకోండి సార్. ఎవరండి అది? మ్యూట్ చేసుకోండి ప్లీజ్. శ్రీనివాసరావు గారు ప్లీజ్ మ్యూట్ చేసుకోండి సార్. ఎమిట్ ఫాక్స్ గారు మనకు ఒక గొప్ప పద్ధతిని తీసుకొచ్చారు. అదేమిటి అంటే, ఒకసారి గమనించి ప్రార్థించడం, గమనించడం తర్వాత ప్రార్థన చేయడం. నేనేం గమనిస్తున్నాను, ఏం గమనించాలి అంటే, ఈ క్షణాన నా మెదడు ఏం చెప్తుంది? నా మెదడు సానుకూలమైన విషయం చెప్తుందా, ప్రతికూలమైన విషయం చెప్తుందా? వేరే వాళ్ళు ఇలా అలా అని సానుకూలంగా ఆలోచిస్తుందా, లేకపోతే ప్రతికూలంగా ఆలోచిస్తుందా? నేను స్వతహాగా ఒక త్రాగుబోతును కాబట్టి సునాయాసంగా, అనుకోకుండా నాకు ప్రతికూల భావాలే వస్తాయి. ఆ ప్రతికూల భావాలు వచ్చినప్పుడు నేనేం చేయాలి? నా మెదడు చెప్పే నా స్వశక్తి మీద ఉన్న ఆలోచనల్ని నేను నమ్మకూడదు అనే ఒక అవగాహన తెచ్చుకోవాలి. ఆ అవగాహన ప్రయత్నం చేస్తున్న కొద్దీ వస్తుంది. ఇలా చేస్తున్నప్పుడు నేను 2వ సోపానంని క్రమంగా నిర్వర్తిస్తున్నాను. ఆ 2వ సోపానం నాకేం చెప్తుంది? నా మెదడు ఆల్కహాలిక్ మెదడు, త్రాగుబోతు యొక్క
ప్రతికూలమైన ఆలోచనతో నిండి ఉండే మెదడు. అది మరి నాకు దాన్ని అదుపులో పెట్టుకునే శక్తి, బలం నా దగ్గర లేదు కాబట్టి నాకంటే అతీతమైన శక్తిని నేను వెతుక్కోవాలి. నాకంటే అతీతమైన శక్తి నాకు దొరికినప్పుడు దానికి ఆ శక్తికి నేను పూర్తిగా లొంగిపోయి ఈ ఆలోచనలు అప్పచెప్పి నప్పుడు నాకు ప్రశాంతత దానికి అదే వస్తుంది. ఆ ప్రశాంతత లేకే నేను మద్యం సేవించాను. ఇప్పుడు ఆ ప్రశాంతత ఈ సానుకూల భావాలతో రావడంతో నాకు మద్యం అవసరం లేదు. బ్యాక్ టు యూ. So people will say, how do I get rid of this voice in my head? And I'll say, well, maybe you don't get rid of it, but in step 1, you have to know that it's part of what we're up against. I need to substitute that voice for a better voice. And this is where in step 1, I'm powerless over alcohol, dash that my life is unmanageable. My life is unmanageable when I'm not drinking. I mean, it was unmanageable when I was drinking, but now that I'm not drinking, my mind, I'm very aware of it. So I have to recognize this in step 1, that I'm not treating the alcohol, I'm treating my mind. And I have a spiritual malady. So the idea is to get my mind thinking more spiritually and to live according to spiritual principles. Is that enough? Or you want me to do a little more? Good. ఈ ఈ ఆలోచన విధానాల్ని నా నా మెదడులో ఉన్న ఈ ఆలోచనలు అయితేనేమి, ఈ వాయిసెస్ అన్నారు అంటే స్వరాలు, నా మెదడులో పలుకుతున్న ఈ స్వరాలు, ఈ ఈ ఈ ఈ గొంతులు, ఇవన్నీ నా మెదడులోంచి నాకు చెప్తున్నవన్నింటినీ మరి నేను ఎట్లా పోగొట్టుకోవాలి, ఎట్లా వదిలించుకోవాలి? ఏమో వీటిని వదిలించుకోలేమేమో, బహుశా ఎప్పటికీ పోవేమో. కానీ మొదటి సోపానంలో నాకు అర్థమయ్యేది ఏంటి అంటే, ఇది ఈ నా మెదడులో ఇన్ని ఆలోచనలు ఉండడము, ఇన్ని రకాల గొంతులు ఒకసారి మాట్లాడడము, ఇది నా అసలు రుగ్మత. ఇది నా రుగ్మతలో కీలకమైన ముఖ్యమైన భాగం. మరి ఈ అపస్వరాలు నా గొంతులో నుంచి, నా మెదడులోంచి ఏవైతే వస్తున్నాయో వాటికి మంచి, ఇందాక అనుకున్నట్టు సానుకూల స్వరాలు రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఈ ప్రతికూలత్వం పోవాలి అంటే మరి మొదటి సోపానంలో తెలుసుకున్నది ఏంటి? ఆల్కహాల్, మద్యము నా జీవితం నాశనం చేసింది, నా జీవితాన్ని అస్తవ్యస్తం చేసింది. నా జీవితం ఈ రోజుకి అస్తవ్యస్తం. నేను తాగనప్పుడు కూడా, మద్యం సేవించినప్పుడు కూడా. ఏమంటున్నారు? నేను తాగినప్పుడు నా జీవితం అస్తవ్యస్తమే, నేను తాగినప్పుడు నా మెదడు ఏదైతే ఉందో దానికి అవగాహన శక్తి ఇంకా ఇంకా ఎక్కువైపోయింది. అన్నీ గమనిస్తుంది నా మెదడు. సో నేను మొదటి సోపానంలో ఏ స్వస్థత అయితే కోరుకుంటున్నానో అది మద్యం నుంచి కాదు, నా మెదడు నుంచి. ఎందుకంటే నాకు ఒక ఆధ్యాత్మిక రుగ్మత ఉంది, ఆధ్యాత్మిక జబ్బు ఉంది. దాని అర్థం ఏమిటి అంటే, నా మెదడుని ఎక్కువగా ఆధ్యాత్మికంగా ఆలోచించే వైపు, ఆధ్యాత్మిక సూత్రాల వైపు మళ్ళిస్తే ఆ అపస్వరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ప్రతికూల అపస్వరాలు, అవి తగ్గుతాయి. అవి మొత్తం పోతాయని నేను చెప్పట్లేదు, తగ్గుతాయి. బ్యాక్ టు యూ.
So my mind judges everything negatively. I see somebody walking across the street. I don't even know them, but I have a negative judgment about them. I go, look at how he walks, or look at his clothes, or he's fat, or whatever. I have to be aware. I can't just think anything I want. See, I have free will. And you guys know the law of karma. Emmett Fox talks about karma a lot. It's the great law, but the Bible doesn't call it that. Jesus, the teacher, spoke of it all the time. You reap what you sow, and you sow what you reap. You know, in the same measure that I do something to someone. So even though it's in my mind and I'm judging my brother or sister negatively, it comes back to me. So I have to watch and say, oh, why am I doing this? God, can you help me? Bless them. Change me. Bless that. Change me. Always with a power greater than myself. That's it's I kind of jumped a little bit, but ఈ క్రమంలో వారు ఏం చెప్తున్నారు అంటే, నేను రోడ్డు మీద నడుస్తున్నాను. నేను ఎవరినో చూశాను. అతను ఎవరో వారెవరో నాకు తెలియదు. కానీ నేను ఒక ప్రతికూల తీర్పు వాళ్ళ ముందు వాళ్ళ గురించి నేను ముందే చేసేసుకున్నాను. వాళ్ళు ఎవరో తెలియకపోయినా అతను ఎట్లా నడుస్తున్నాడు, అతను ఏం దుస్తులు వేసుకున్నాడు, అతను లా ఉన్నాడా, ఏదో ఒకటి పెట్టుకొని నేను ప్రతికూలమైన తీర్పు నేను ముందే నిర్దేశించుకున్నాను నా మెదడులో. ఇప్పుడు నేను ఈ అవగాహన పెరుగుతున్న కొద్దీ నాకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే, నేను ఏది పడితే అది ఊరికే ఆలోచిస్తూ కూర్చోలేను. నాకు ఆలోచించే స్వేచ్ఛ ఉంది. ఇప్పుడు మీ అందరికి కూడా కర్మ ఎట్లా పనిచేస్తుందో తెలిసే ఉంది. ఎమిట్ ఫాక్స్ గారు కూడా కర్మ గురించి చాలా మాట్లాడారు. చాలా పెద్ద నియమం అది. కానీ బైబిల్లో దాన్ని కర్మ అన్నారు. జీసస్ ఏదైతే చెప్పారో, ఏదైతే ప్రబోధించారో, ఆయన ఎప్పుడు చెప్పేవారు, నువ్వు విత్తినదే నువ్వు కోస్తావు. అంటే నువ్వు చేసుకున్న కర్మ నీకే వస్తుంది. ఊరికే రావడమే కాదు, ఎంత కర్మ ఎలాంటి చేసావో అంతే మోతాదులో తిరిగి వస్తుంది. సో దీని అర్థం, నేను ఎవరికైనా ఏమన్నా హాని తలపెడితే అంతే హాని నాకు వస్తుంది. అది నా మెదడులో మాత్రమే ఉన్నా కానీ. అంటే ఆలోచన యొక్క శక్తి, ప్రతికూలమైన ఆలోచన యొక్క శక్తి ఆయన ఇక్కడ వివరించారండి. సో నేను నా బ్రదర్నో నా సిస్టర్నో ప్రతికూలంగా నా మనసులో ఆలోచించుకున్నా అది నాకు తిరిగి బెడిసిపోతుంది. నేను దానికోసం అవగాహనాపరంగా ఉండాలి. దానిపైన నా అవగాహన పెంచుకోవాలి. నేను ఇట్లా ఎందుకు చేస్తున్నాను? దేవుడా, నాకు కొంచెం ఈ విషయంలో సహాయం చేయగలవా? వాళ్ళను ఆశీర్వదించగలవా? నన్ను మార్చగలవా? ఈ యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ నాకు ఇవ్వగలవా? నాకంటే నాకు ఇప్పుడున్న శక్తి కంటే కూడా కొంచెం ఉన్నతమైన శక్తి నన్ను బలోపేతం చేయగలవా అని ఆలోచిస్తారండి. భక్తి యొక్క so in step one, if you see what I'm talking about, I'm powerless over alcohol. I have a drinking problem. Dash,
that my life is unmanageable when I'm drinking, but even more when I'm not drinking. My mind, this is my problem, my thinking. So I have to be aware of it. And I have to realize that nothing I can do on my own power. I don't have the power to change. So in step one, I need to surrender. I give up. And that rockets me into step two, where I have to, because what do? I need to come to believe in something greater than me that can restore me to sanity. And sanity is defined as soundness of mind. When I'm mad or upset or judgmental or resentful, I'm not sane. I get crazy. So it's important that I make that jump to step two, and I'm willing to try this thing, the spiritual component, which is the answer. సో మొదటి సోపానంలో మీరు నేను మాట్లాడుతున్నది కొంచెం గమనిస్తే మద్యం మీద నేను శక్తిహీనుని. బికాస్ ఎందుకు? నాకు మద్యానికి పడదు. మరియు నా జీవితాన్ని నేను సరిగ్గా సక్రమంగా నడుపుకోలేను. అస్తవ్యస్తపరంగా ఉంది. అది త్రాగినప్పుడు అంతే, త్రాగినప్పుడు అంతకంటే ఎక్కువ. ఎందుకంటే అక్కడ నా మేధస్సు, నా మెదడు వచ్చేసింది. అది నా అసలు ప్రాబ్లం. నా ఆలోచన గురించి నేను ఎప్పుడూ అప్రమత్తంగా అవగాహనతో ఉండాలి. నాకు ఏం తెలియాలి అంటే నా స్వశక్తితోటి నేను నాలో మార్పు తీసుకురాలేను. ఆ మార్పు తీసుకొచ్చగలిగే శక్తి నాలో లేదు. సో మొదటి సోపానంలో నేను లొంగిపోతున్నాను. నేను వదిలేశాను. లొంగిపోయి వదిలేశాను. అది నన్ను అతి వేగవంతంగా రెండో సోపానంలోకి తీసుకెళ్తుంది. నేనేం చేయాలి? ఏం చేయాలి అంటే నాకంటే నాకు శక్తి లేదని ఒప్పుకున్న పిమ్మట నాకంటే ఒక ఉన్నతమైన శక్తి నన్ను స్వస్థతకు తీసుకొస్తుంది, స్వస్థత చేకూరుస్తుంది, పునరుద్ధరిస్తుంది. ఆ స్వస్థత అంటే ఎట్లా ఉంటుంది? నా మెదడు యొక్క స్వస్థత, నా స్వస్థత కాదు, నా మెదడు యొక్క స్వస్థత, నా ఆలోచనల యొక్క స్వస్థత. అంటే నాకు కోపం వచ్చినా, చిరాగ్గా ఉన్నా, ఊరికే పరుల మీద న్యాయ నిర్ణేతగా ప్రవర్తిస్తున్నా, రిజెంట్మెంట్స్తో ఉన్నా, నేను పిచ్చివాడిని అయిపోతానని చెప్పలేదు. కానీ ఇప్పుడు అత్యంత కీలకంగా విపరీతమైన త్వరితతో నేను రెండవ సోపానంలోకి కూర్పు చేయాలి. నేను ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఆలోచనను అలవర్చుకున్నప్పుడు నాకు దీనికి సమాధానం దొరుకుతుంది. ఆ కోపానికో, ఆ ఆగ్రహానికో, లేకపోతే ఆ జడ్జిమెంట్లకో, లేకపోతే ఆ రిజెంట్మెంట్స్కో నేను ఈ ఆధ్యాత్మిక వైపు వెళ్ళి ఇక్కడ దీనికి సమాధానం వెతుకున్నప్పుడు నాకు తప్పకుండా దొరుకుతుంది. బ్యాక్ టు యు, క్రైగ్. Yeah, resentments are the number one offender. You know, that's in the big book. And the thing that Emmett Fox really added from that Bill W. took from Emmett Fox was this watch and pray. He created the 10th step. The 10th step was not in the Oxford Group 6 steps, but you can do that in step one. And so resentment is the number one offender. I have to see my mind
is focusing on basically hatred. I'm upset, and it's up to me to let it go. There's a principle in the 12 and 12. Every time I'm disturbed, no matter what the cause, there's something wrong with me. And so it's okay. Somebody said something mean to me, I'm upset. But I can't hold on to that. I'll probably drink again. I'm blocking out the sunlight of the spirit. So what do? The teacher, Jesus says, turn the other cheek. And I do it mentally. Because if I fight back, a principle is antagonize anything, it'll antagonize you back. What I need to do is bless that person, bless your enemy, and that bless them that curse you, and change me. I can't. God, could you help me bless them and change myself? ఈ పగ ద్వేషముతో కూడుకున్న ఆగ్రహం అనేది మొట్టమొదటి అత్యంత భయానకం. ఈ పగ ద్వేషంతో కూడుకున్న ఆగ్రహం మన గ్రంథంలో చెప్పేది అదే. మన ఎమెట్ ఫాక్స్ గారు కూడా చెప్తారు. తర్వాత బిల్ గారు దాన్ని వర్ణించారు మన గ్రంథంలో. దాన్ని గమనిస్తూ ప్రార్థిస్తూ పదో సోపానానికి కూర్పేయగలిగారు. మొదట ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ వాళ్ళు మొదలుపెట్టినప్పుడు దాంట్లో 6 సోపానాలే ఉన్నాయి. ఇక్కడ 10వ సోపానం లేదు. సో ఈ ఆగ్రహంతో, ఈ ద్వేషం మరియు పగతో కూడుకున్న ఆగ్రహం, రిజెంట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది అన్నిటికంటే భయానకమైన నేరస్తులు అనుకోవచ్చు. ఫెండర్ అంటున్నారు. నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా వాచ్ అండ్ ప్రే అన్నారు, గమనించి ప్రార్థించు అన్నారు. నేను నా మెదడు ఈ ద్వేషం మీద కేంద్రీకరిస్తుంది ఆలోచనలు అని తెలిసినప్పుడు, అని నేను అవగాహనలో తెలుసుకున్నప్పుడు, దాన్ని వదులుకునే యొక్క ఆప్షన్ నా దగ్గరే ఉంది. 12/12లో ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉంది. ఎప్పుడు నేను డిస్టర్బ్డ్ గా ఉన్నా, చంచలంగా ఉన్నా, అసహాయంగా ఉన్నా, అసహనంగా ఉన్నా, దానికి కారణాలు ఏమైనా దానికి, అంటే ఆ కోపానికి, ఆ ద్వేషానికి కారణం ఏదైనా కానీ తప్పు నాలోనే ఉంది అనేది ఖచ్చితంగా చెప్పారు. సో దాని అర్థం ఏంటి? తప్పు నాలోనే ఉన్నప్పుడు నాకేదో జరిగింది, నాకు కోపం వచ్చింది, ఓకే. కానీ దాన్ని పట్టుకునే ఉంటే నేను ఖచ్చితంగా తిరిగి తాగే అవకాశం ఉంది. ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక కాంతి ఏదైతే ఉందో అది నా మీద పడనీయకపోతే నేను మళ్ళీ త్రాగే అవకాశం. జీసస్ ఏం చెప్తారు అంటే, మరొక చెంప చూపించండి. అంటే కొట్టించుకోవడం కాకుండా దాన్ని మెటఫారికలీ, దాన్ని అర్థపూర్వకంగా ఆయన ఏమంటున్నారంటే, ఎవరితోటి ఏ విషయంలో కూడా
యాంటాగనైజ్ అంటున్నారు. అంటే వారితో వ్యతిరేకంగా నేను ఉండదలుచుకోలేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా నేను ప్రవర్తించినప్పుడు వారు నాకు వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తిస్తారు. నేను వారి మంచి కోరుకుని వారి కోసం ఒక ప్రార్థన చెప్పి, నాకు ఎమిట్ ఫాక్స్ గారు చెప్పింది ఏంటంటే, నీ శత్రువునైనా గాని వారి కోసం ప్రార్థించు, ప్రేమించు. నేను అన్నీ చేయలేను. ముఖ్యంగా నా శత్రువుని ప్రేమించే అంత దయాహృదయం నాకు ఇంకా లేదు. అప్పుడు నేనేం చేయాలి? నేను ఆ భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్ళి, ఆ ఉన్నత శక్తి దగ్గర వెళ్ళి, నా దగ్గర ఈ ఈ శక్తి లేదయ్యా, వీరిని వీరిని ప్రేమించే ఒక ఆ, గుణం నాకు ఇచ్చి నన్ను మార్చు అని ఆ, కోరుకోవడం తప్ప నాకు దగ్గర వేరే ఉపాయం లేదు. Craig, back to you. We are upon the 7th minute after the hour. Together we have about, I believe, 13 minutes, so that we can spend a 10-minute QA. If you can give us a little bit more time, we'd appreciate it. I'll Sure, leave that to you. absolutely. Thank you. So, regardless of where you are in the steps, I believe the 10th step, which came from Emmett Fox, is really important to see your disease working and to see your negative fault finding mind. So, if somebody says something I don't like, instead of getting angry, and I do, I get, my ego doesn't like it and it protects me, but, and then I have to say, I'm sorry. But if I can, I could go to God right away and ask God to help me, forgive them right away, or, bless them. But let's say I say something not nice, I can then apologize. I can make an amends for my behavior. You see, I don't have to blame anybody anymore. It's always me. This makes it easier. It's not easy, but I'm always at fault. Who cares who's right? Do you want to be happy or do you want to be right? Well, I want to be both, but I want to be happy. When I'm not happy, I want to drink. Sometimes if I'm too happy, I want to drink too. But the point is I want a good thought life. This is all about my thinking, right thinking versus wrong thinking, awareness of my thinking. Just look at yourself right now. What is your mind telling you? So I don't see two, I just see a couple faces, but I think everybody's on here and everyone's listening and receptive. But maybe your mind isn't sure, or maybe but hopefully you're open minded to this. It's okay. It doesn't matter to me. I just, my hope is you're hearing this message. Is that enough for now? మీరు సోపానాల కార్యక్రమంలో ఎక్కడ ఉన్నా కానీ 10వ సోపానం ఏదైతే మనకు ఎమెట్ ఫాక్స్ గారి ద్వారా వారసత్వంగా వచ్చిందో, అది మీ రుగ్మతను, మీ జబ్బుని రోజువారీగా పరిశీలించి అవగాహనతో చూసుకోవడానికి చాలా ముఖ్యం. ఈ తప్పులు వెతికే యొక్క మనస్తత్వము రోజువారీగా గమనించుకోవడానికి 10వ సోపానం చాలా ప్రముఖంగా పనిచేస్తుంది. ఎవరైనా నాకు నచ్చని మాట ఏదైనా అంటే, నాకు కోపం రాకుండా, అండ్ కోపం వస్తుంది, కోపం వస్తుంది, కానీ ఆ కోపం వచ్చినప్పుడు నా ఈగో మధ్యలో అందుకుని నాకు రక్షణ ఇవ్వడానికి
ప్రయత్నం చేస్తుంది. అంటే నా ఈగో మేలుకుంటది ఎవరన్నా నన్ను ఏదన్నా మాట అనగానే. ఎందుకంటే ఈగో పని ఏంటి? నన్ను కాపాడు, నువ్వు చాలా గొప్పడిరా అని చెప్పి నేను కాపాడు. అప్పుడు నేను చేసే మొదటి పని వాళ్ళకి పోయి క్షమాపణ చెప్తాను. వాళ్ళకి క్షమాపణ చెప్పే ముందు వీలైతే మొదట దేవుడి దగ్గరికి వెళ్తాను. వెళ్ళి దేవుడిని సహాయం కోరుకుంటాను. నేను ఇట్లా నా పూరింపులు, నా అమెండ్స్ చేస్తున్న క్రమంలో నా నా వ్యవహరణ, నా 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 శైలిలో కీలకమైన మార్పులు వస్తుంది. నేను ఇంకా ఎవరిని కూడా దీనికి వీరి బాధ్యులు, దానికి వారి బాధ్యులు అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అట్లా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. అన్నిటికీ నేనే బాధ్యుడు. అప్పుడు చాలా సునాయాసంగా ప్రయాణం చేసే అవకాశం. కానీ అంత ఈజీగా రాదు, ఇంత సునాయాసంగా రాదు. నేను అసలు ఆలోచిస్తే ఎవరు రైట్ అయితే ఏంటి, ఎవరు రైట్ అయితే ఏం గొప్ప గొప్ప. మీకు సుఖంగా స్వేచ్ఛగా ఉండాలన్నా లేకపోతే మీరు రైట్ కావాలన్నా, మీరు స్వతంత్రంగా బతకదలుచుకున్నారా, స్వేచ్ఛగా బతకదలుచుకున్నారా, లేకపోతే నేను రైట్ అనుకుంటే డిండోరా వేసుకుందాం అనుకుంటున్నారా? కానీ నాకు రెండు కావాలి. నేను నేను ఆ వాదన గెలవాలి, సంతోషంగా ఉండాలి. కానీ నేను ఎంచుకోవాల్సింది సంతోషాన్ని, స్వేచ్ఛని. ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడైతే సంతోషంగా స్వేచ్ఛగా లేనో నాకు తాగాలనిపిస్తుంది. కొన్నిసార్లు మరీ సంతోషంగా ఉన్నామని తాగాలనిపిస్తుంది. కానీ పాయింట్ ఏంటంటే ఆయన నాకు ఒక గుడ్ లైఫ్ కావాలని అనలేదండి, గుడ్ థాట్ లైఫ్ కావాలన్నారు. చాలా వ్యత్యాసం. మంచి ఆలోచనలతో కూడుకున్న ఆ, జీవితం కావాలి అంటున్నారు, మంచి జీవితం కాదు. ఎందుకంటే నా ఆలోచనలతో మంచిగా ఉంటే, సానుకూల ఆలోచనలతో ఉంటే, నేను అవతల వాళ్ళు చెప్పే మాట వినడము, ఆలకించడము, తిరిగి ప్రేమపూర్వకంగా మాట్లాడడము నాకు అర్థం. ఆఖరిగా నేను ఒకటి రెండు ముఖాలే చూశాను ఈరోజు. మీరందరూ విన్నారు, ఆ, శ్రద్ధగా విన్నారని అని అనుకుంటున్నాను. వినకపోయినా పర్వాలేదు, కానీ నేను మీ ముఖాలు చూడలేకపోయాను కాబట్టి మరి వీళ్ళు విన్నారో లేదో నాకు తెలియలేదండి అంటూ ఆ, ఆపారండి. థ్యాంక్ యూ, క్రైగ్, దట్ వాస్ వండర్ఫుల్. అప్రిషియేట్ యువర్ సర్వీస్. స్నేహిత్ ఐదర్. Yes, Anna. Okay. Snehit will conduct the translation for the QA portion of today's lecture. Snehit, back to you. Hi, all. I am Snehit Alfawali. Hi, Craig. So I will Hi. like translator for today's Q&A session. Let me translate same in our local language. Hi అండి, నా పేరు స్నేహిత్, నేను ఉతాబూత్ని. ఈరోజు ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలకు నేను అనువాదకునిగా వ్యవహరిస్తున్నాను. మెంబర్స్లో ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే రెసిడెంట్ ఫీచర్ ద్వారా కావచ్చు, అన్మ్యూట్ చేసుకొని అడగచ్చండి. ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి? మెంబర్స్లో ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి? Yes, నేను ప్రసాద్. అడగొచ్చా? అడగండి ప్రసాద్ గారు. ఓకే, నా పేరు ప్రసాద్ అండి, నేను ఆల్కహాలిక్ అండి. చాలా షేరింగ్ చాలా బాగా చేశారండి, చాలా మంచి అనుభవం పంచారు. సో నాకు ఒక చిన్న డౌట్ అండి, అంటే మనం
ఎక్స్పీరియన్స్ చేసేటప్పుడు మనం అంటుంటాం కదా, మోసకారి, జిత్తుల మారి నక్క, అతి శక్తివంతమైనది అని పదాలు వాడుతుంటాం. అసలు ఈ పదాలు అసలు నా బ్రెయిన్ లోనే ఉంటాయా లేదంటే ఆల్కహాల్లో ఉంటాయా అని నాకు ఒక డౌట్ వచ్చింది. దీనికి కొంచెం రెమెడీ ఇవ్వమని చెప్పండి. ప్రసాద్ గారు, ఆ 3 పదాలు మన బ్రెయిన్ లో ఉంటాయా లేకపోతే ఏంటి అనేది అర్థం ఉమ్, కాలేదు. ఇది నా బ్రెయిన్ లో నుంచే పుట్టుకొస్తుందా లేదంటే అసలు ఈ ఆల్కహాల్ అని కూడా చెప్తా ఉంటారు కదా, జిత్తుల మారి నక్క, అతి శక్తివంతమైనది, మోసకారి అంటారు. అసలు ఈ పదాలు ఇది నా బ్రెయిన్ లోంచే పుడుతుందా లేకపోతే ఆల్కహాల్ తీసుకున్నా పుడుతుందా? ఓకే అండి. దిస్ క్వశ్చన్ is from Prasad Craig. In the literature, as alcoholism is described as powerful, baffling, cunning. So, does it come from my mind, or is it the description when I have taken the drink of alcohol? Well, you're here because you drink too much, but the drink too much is because of the physical allergy. And yes, it's because your mind is loud. So it is your mind initially, but you've got the physical allergy. Once you stop drinking, you're going to really feel it. This is why it's hard to stop, because alcohol was the solution. Now I need a spiritual solution. I didn't know when I was drinking I was lifting my spirits. You see, I'm drinking liquid spirits. So, but the bottom line, it's your mind. And I don't have the power on my own to stop on my own. I need a power through me to enable me to live a good life. See, I don't want to just stop drinking and be miserable. I have a good life today. My mind was like this when I woke up, and now I'm with you and I feel recovered. I'm not cured. It takes work. You reap what you sow. It's karma. If I want to feel better, I need to act better, think better. Then, see, because it's all about your thought life. That's why you drank. I hope that helps. థ్యాంక్స్ క్రేగ్. మరి ఆన్సర్ చేస్తూ, మనం చాలా తాగుతామండి. మనకు శారీరకమైన ఎలర్జీ ఉంది. అండ్ వారు చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే, ఈ ఈ రోగం వచ్చేసి బ్రెయిన్దే అండి. నేను అదే చాలా గట్టిగా మాట్లాడుతూ ఉంటుంది. అండ్ మనం ఎప్పుడైతే తాగడం ఆపేస్తామో దాన్ని అనుభవిస్తాము. సో ఇది మీరు అడిగిన ప్రశ్న, అది బ్రెయిన్ నుంచే ఉత్పాదం అవుతుందని చెప్పారు. అండ్ మనకు సొల్యూషన్ కూడా ఇది ఆధ్యాత్మికమైన సొల్యూషన్ ఉందని చెప్పేసి, అండ్ నాకు ఈ ఉన్నతమైన శక్తి మీద ఆధారపడి ఉండటము అవసరం అని చెప్పేసి, అండ్ ఎప్పుడు మనము నయం కాము అని చెప్పేసి కూడా చెప్తున్నాను. ఎస్ తిరుమల ప్రసాద్. థ్యాంక్ యూ అండి. గుడ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్. నా పేరు రమణ ప్రసాద్, నేను తాగబోతుంది. నా క్వశ్చన్ వచ్చేసి, ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే కోపం కానీ ఎదుటి వ్యక్తుల్లో లోపాలు వెతికి కానీ వాళ్ళని డైరెక్ట్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ గా హిట్ చేసే క్రమంలో కొన్ని సార్లు పాజ్ అవుతుంది, ఇంకొన్ని సార్లు వెళ్ళిపోతుంది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇన్వెంటరీ తీసుకొని 10 స్టెప్ చేసుకొని వాళ్ళకి అమెండ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది గతంలో ఎక్కువ మోతాదులో ఉండేది, ఇప్పుడు మాక్సిమం తగ్గుతుంది. సో ఇది కూడా పూర్తిగా తగ్గాలంటే సార్ అనుభవంలో ఏదన్నా ఆధ్యాత్మిక మార్గం ఇంకోటి ఏదైనా, లేదా మన స్టెప్ వర్క్లోనే, స్టెప్ వర్క్ అయితే ఆల్రెడీ చేస్తున్నట్టే స్టెప్, బట్ ఇంకేదైనా మార్గం ఉందా? Question is from Thirumal Prasad Craig. He gets angry and point out defects in other human beings, and he directly or indirectly harms them. So through the steps he's making amends to those people whenever such cases come. So he wants to know, is there any way to completely be free of such occasions?
and he wants to know your experience. Well, this is to avoid that. Step 10 in the 12 and 12 tells me again, once he feels, they say practice restraint. It takes a top priority. In other words, once you feel anger, you have to practice this because your ego is the problem. It wants to be the king. How dare you talk to me like that? Don't you know who I am? So I have to not do that. It's so hard. I need a power greater than me. Step 1, he can't do it in step 1. I need to surrender, go to a power greater than me. And step 2, get some sanity, allow it. And then in step 3, make a decision to let that power take care of your will and your life. See, my willpower is my problem. My free will. I need help with my will because I don't use it good. So practice recognizing, and you're not gonna get it right away. You have to practice this. But to avoid, you see, a real amends is not I'm sorry. A real amends is I did this and now I don't do it anymore. I've amended my behavior. It's a practice. It takes all 12 steps. థ్యాంక్స్ క్రిక్. వారు 10వ సోపానము సూచిక 12 మరియు 12లో చెప్తున్నారండి. అండ్ ఈ కోపము అనేది ఫస్ట్ గుర్తించాలి. అండ్ కోపం అనేది నా అహం ఏదైతుందో దాని ప్రాబ్లం. అంటే నువ్వు నాతో అలా ఎలా మాట్లాడగలుగుతావు, నీకెంత ధైర్యము అని చెప్పేసి ఇలా స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ నేను సరెండర్ చేయాలండి ఫస్ట్. అంటే సెకండ్లో కూడా నాకు అస్థిరత్వమైన బుద్ధిని ఇవ్వమని చెప్పేసి అడగాలి. అండ్ 3వ సోపానంలో దేవుణ్ణి నా ఇచ్చ మరియు నా జీవితాన్ని అప్పగించుకుంటూ నేను చేయలేని దేవుడా మీరు తీసుకోండి అని చెప్పేసి చేయాలి. అండ్ ఫస్ట్ ఈ కోపం వచ్చేదాన్ని ఫస్ట్ గుర్తించగలాలి. ఇది ప్రాక్టీస్ ద్వారా అవుతుంది. అండ్ అమెండ్ చేయడం కూడా సారీ చెప్పడం అనేది కాదు. అది చెప్పినప్పుడు వారికి నేను ఇది తప్పు చేశాను, నేను ఇప్పుడు ఇలా మార్చుకుంటున్నాను అని చెప్పేసి చేయాలని చెప్తున్నాను. రాజ్ కుమార్ So don't get discouraged. నిరాశ పడద్దని కూడా చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. రాజ్ కుమార్. ఓకే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. నా పేరు రాజ్ కుమార్, నేను ఒక తాగబోతున్నాను. ఐ క్రియేట్ వండర్ఫుల్ షేరింగ్. Hi, Raj. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, డిసీజ్ ఆఫ్ ఆల్కహాలిజం అంటే ఏంటిది? డిసీజ్ ఆఫ్ ఆల్కహాలిజం, ఏబీసీస్ ఆఫ్ ఆల్కహాలిజం స్టెప్స్ చేసే ముందే తెలుసుకోవాలన్నా? సో బిల్లు గారు ఇది తెలుసుకోకపోతేనే 28 years సోబర్ ఉన్నా సరే డిప్రెషన్లో పడ్డాడు. సో ఈ ఏఏలో, నార్మల్ ఏఏలో, ఈ ప్రైమ్ టైం ఏఏలో తేడా ఏంటి? 4 క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి. This question is from Raj Craig. He wants to know what is disease of alcoholism and can we know it before doing these steps? And he also addressed like Bill being depressed for 28 years. So these are his questions. For not knowing, I didn't. yeah, Bill goes to depression due to not knowing the ABCs of alcoholism in Next Frontier Emotional Sobriety, he said. So Bob Anderson said that Bill took 23 years. I took 2.5 years to know the disease of alcoholism. So you're saying after 2.5 years, Bob Anderson had he was still being bothered by his mind, right? Yes. And he had done the steps and all that. It's knowing this spiritual component. So it takes time. Some people get it faster than others. It took me a while.
I suffered for 2 years before I started to get this. Thank God I didn't drink though, but I almost killed myself. This is not easy. You know, this is so uh this alcoholism that we talk about is the mind. It's a mind powered disease. It's what my mind tells me about everything. It's very hard to live in a world because everything is a thought life. You nothing is good or bad. It's thinking that makes it so. So as I practice these 12 steps this way, knowing I have alcoholism, ego, and self all wrapped together, my mind is always negative. It's very much like depression. They're the same symptoms. And these steps to me help. I have depression, but not it doesn't bother me today because I treat it the same way I treat my alcoholism. They're hand in hand. I hope that helps a little. థ్యాంక్స్ క్రైగ్. Does that make sense? సో వారు ఆన్సర్ చేస్తూ అది ఆధ్యాత్మికమైన దాన్ని బట్టి ఉంటుందండి. కొంతమందికి త్వరగా అర్థమవుతుంది, కొంతమందికి సంవత్సరాలు పట్టొచ్చు. అదే వారు బాబ్ ఆండర్సన్ బిల్ డబ్ల్యూకి వ్యత్యాసంలో చెప్పారు. అండ్ ఈ ఆల్కహాలిజం అనేది మైండ్ పవర్ డిసీజ్ అని చెప్పేసి, అంటే బుర్ర శక్తి మరియు జబ్బు గురించి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అండ్ ఇది మొత్తం ఆలోచన ధోరణి మీద ఉంటుంది. నేను దాదాపు టార్చర్ అనుభవించాను నా సొబ్రైటీలో దీనివల్ల. థింక్ చేస్తూ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ చేస్తూ బాగైంది. అండ్ అదే ఆన్సర్ ఇచ్చారండి క్రేగ్ గారు. ఓ, ఇంకెవరికైనా ఉన్నాయండి? సో థ్యాంక్స్ క్రేగ్ ఫర్ యువర్ సర్వీస్. We have come to the end of the meeting. We end the meeting by reading 12 traditions in our local language, followed by సెరెనిటీ ప్రేయర్, దట్ టు ఇన్ అవర్ లోకల్ లాంగ్వేజ్. మెంబర్స్లో ఎవరైనా ముందుకు వచ్చి 12 సాంప్రదాయాలు మరియు ప్రశాంత్ ప్రార్థన చేయగలరండి.